السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں یوم عاشور کا مذہبی عقیدت و احترام سے انعقاد ہو یا ملک کی ترقی کے لیے بزنس کانفرنس کا انعقاد ہو، نیلسن منڈیلا کے عالمی دن پر مقررین کا اظہار خیال ہو یا کراچی میں بسز مینوفیکچرنگ پلانٹ کا فیصلہ ہو، کراچی انتظامیہ کی بے بسی پر وزیر اعلیٰ کی برہمی ہو یا میئر کراچی کی ایک سالہ کارکردگی رپورٹ کا اجرا ہو، کراچی صاف کرنے کے لیے وزیر توانائی کے زبانی وعدے ہو یا گرمی میں اضافے کی وجوہات پر سیمینار ہو یا ہو کراچی ہیٹ ویو میں سرد خانوں میں میتوں کی بہتات۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے اور ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے زینب جتوئی کی جانب۔ جی زینب، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ زینب جتوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ پی ایچ اے کا اہل لاہور کو عالمی معیار کی سیر و تفریح کے مواقع فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سی ٹی ڈی پنجاب کی بڑی کارروائی، اسامہ بن لادن کا قریبی ساتھی گرفتار۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے سبب پاکستان ریلویز نے مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا۔ لاہور میں ہائی پروفائل شخصیات کے گھروں کی ریکی کر کے ڈکیتی کی واردات کرنے والے 10 ڈکیت گینگ گرفتار۔ ورلڈ یوتھ سکل ڈے کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ سرکاری ہسپتالوں سے مختلف قسم کی ادویات کی چوری اور فروخت میں ملوث خطرناک گروہ کے 7 ممبران گرفتار۔ بجلی چوری اور کرپشن کے جرم میں لیسکو کے 4 اہلکاروں کو برطرف کر دیا گیا۔ لاہور میں 10 محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو یہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز۔ اسلام آباد کے اسکولوں میں شمسی توانائی کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ سال 2024 کے آخر تک 100 اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ اسلام آباد کو پلاسٹک ویسٹ سے پاک کرنے کا مشن۔ دارالحکومت میں پلاسٹک بیگز کے استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ راولپنڈی کے علاقے ٹینچ بھاٹا میں افسوسناک واقعہ، باپ نے 2 کمسن بیٹیوں کے گلے کاٹ کر قتل کر دیا۔ راولپنڈی کے واسا کے واٹر لیول گیج اسٹیشن پر چوری کی دلیرانہ واردات، چور برساتی نالوں میں سیلاب کی پیشگی اطلاع دینے والا مکمل سسٹم لے اڑے۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی 97ویں تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں زیر تعمیر آئی ٹی پارک کا دورہ۔ حکومت نے ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ۔ مائیکروسافٹ کے سسٹم میں تکنیکی خرابی، پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک متاثر، صارفین اپنے سسٹم تک رسائی حاصل کرنے سے قاصر رہے۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ اہل بیت اطہار اور امام حسین کی یاد میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کا ماہ ستمبر میں بزنس کانفرنس کرنے کا اعلان۔ چینی کمپنی یوٹونگ کا کراچی میں الیکٹرک اور ہائیبرڈ بس مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کا فیصلہ۔ کراچی انتظامیہ تجاوزات قابو کرنے کے حوالے سے بے بس نظر آ رہی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ۔ میئر کراچی نے ایک سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کر دی، مزید نئے پروجیکٹ شروع کریں گے میئر کراچی۔ سندھ حکومت کراچی کے تجاوزات کو صاف کرنے میں تعاون کرے گی، صوبائی وزیر توانائی۔ گرمی میں اضافے کی وجہ درختوں کی کٹائی اور بڑھتی ہوئی آبادی ہے، ماہرین کا سیمینار سے اظہار۔ کراچی ہیٹ ویو، گرم ترین رات ریکارڈ، 4 دن میں عیدی سرد خانوں میں 320 میتیں رکھوائی گئیں۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔
ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانیوں اور اہل بیت اطہار کی شہادتوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بدھ کے روز یوم عاشور کے موقع پر متعدد مقامات پر مجالس و محافل کا اہتمام کیا گیا، جبکہ یوم عاشورہ کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، سیاسی عمائدین، حکومت اور ریاستی اداروں کے سربراہان، سماجی شخصیات بھی مرکزی جلوس میں موجود تھے۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ جگہ جگہ پانی اور شربت کی سبیلوں اور نذر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس و محافل کا انعقاد انتہائی عقیدت و احترام سے جاری ہے۔ فضائل اہل بیت اطہار، ذکر حسین اور پیغام کربلا کا شعور اجاگر کیا جا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خانوادہ نبوت کا پورا گھر لٹا کر بھی یزید کے باطل نظام حکومت سے سمجھوتا نہیں کیا اور دین اسلام کو رہتی دنیا کے لیے سر بلند کر دیا۔ دور حاضر میں بھی اسی حسینی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ 19 جولائی کو کراچی پریس کلب میں انٹرنیشنل میمن فاؤنڈیشن کے تحت پریس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا۔ پریس بریفنگ کا مقصد انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن کا متعارف کرنے کے ساتھ ماہ ستمبر 2024 میں کراچی میں منعقدہ عظیم الشان بزنس کانفرنس کی دعوت و اشاعت تھا۔ پریس بریفنگ کے لیے آصف مجید IMO صدر، سیکریٹری جنرل طیب موسانی، ڈپٹی سیکریٹری جنرل جاوید کریم اور ہیڈ آف پاکستان چیپٹر احمد مناف موجود تھے۔ پوری دنیا میں ہم میمن کو میمن سے کنیکٹ کروانا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا مین مشن ہے، اور 36 لاکھ پوری دنیا میں ہمارے میمن ہیں، جس میں 12 لاکھ پاکستان میں ہیں، 18 لاکھ انڈیا میں ہیں، باقی بچے 6 لاکھ وہ پوری دنیا میں سکیٹرڈ ہیں۔ پوری دنیا میں موجود ہیں ہمارے میمن۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے میمن ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں، IMO کی امبریلا کے تحت آ جائیں۔ ہمارے پیٹرن ان چیف عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہیں، 27 کو جمعے کے دن بزنس کانفرنس رکھ رہے ہیں، 27 سپٹمبر، یاد رکھیے گا، ہم 2 ماہ پہلے اس لیے کہ ہماری پریپریشن ہمیں کرنی ہے۔ 27 سپٹمبر بزنس کانفرنس ہے، 28 کو ہم فورن ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں، ان کے لیے ڈیفرنٹ پروگرامز ہم رکھیں گے، اور 29 کو ہم ایکسپو کرنے جا رہے ہیں۔ ایکسپو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ انٹرنیشنل ایکسپو ہوگا، یا ہم کمیونٹی لیول پہ بچت بازار کا اہتمام کریں گے۔ انٹرنیشنل میمن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 27 ستمبر کو منعقدہ بزنس کانفرنس کا مقصد ملکی معیشت کو تنزلی اور زوال سے نکال کر ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا ہے۔ بزنس کانفرنس میں ممتاز مقررین بین الاقوامی اور مقامی تاجروں کو منافع بخش کاروبار اور سرمایہ کاری کے مواقع پر سرمایہ کاری کرنے کی نشاندہی اور مشورہ دیں گے، جو پاکستان کو مزید مضبوطی اور استحکام کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ جبکہ 29 ستمبر کو انٹرنیشنل ایکسپو اور کمیونٹی بچت بازار کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ فرد واحد یا ایک جماعت سے یہ کام نہیں ہوگا، ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا، جس میں حکومت کا بھی ہمیں سپورٹ چاہیے، نہ صرف میمن برادری بلکہ پوری کراچی اور پورے پاکستان کو جو مل کے جو اس ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ کام کرنا چاہیے۔ انٹرنیشنل میمن آرگنائزیشن میمن برادری کی سب سے بڑی عالمی تنظیم ہے، جو 1938 میں قائم کی گئی تھی۔ IMO کے قیام کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں میمن کو میمن سے جوڑنا اور مستحقین اور غربا کو جز وقتی امداد کی فراہمی کے بجائے مستقل معاشی استحکام دینے کے طریقے پر معاونت کرنا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بس ساز کمپنی یوٹانگ مشرق وسطی کے CEO اور دیگر حکام نے کراچی میں صوبائی سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے ملاقات کی۔ سینئر وزیر کی جانب سے جولائی 2022 میں دی گئی دعوت پر یوٹانگ کمپنی نے کراچی میں پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر صوبائی سینئر وزیر شرجیل میمن نے بتایا کہ یوٹانگ کی جانب سے کراچی میں پلانٹ لگانے کا کام آئندہ 3 ماہ کے اندر شروع ہو جائے گا، جبکہ پلانٹ کا کام اگلے سال مکمل ہو جائے گا۔ یوٹانگ کی انٹرسٹی اور الیکٹرک بسز اب کراچی میں بنیں گی۔ پلانٹ میں EV بسز اور ہائبرڈ ڈیزل بسز تیار کی جائیں گی۔ صوبائی وزیر کے مطابق پلانٹ لگنے سے صنعتوں کو فروغ ملے گا، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ کراچی میں بسز کی تیاری سے پاکستان کا زر مبادلہ بھی بچے گا۔ بسوں کی ایکسپورٹ سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔
جمعرات کو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں شہر سے تجاوزات کے خاتمے، ملیر ایکسپریس وے، TP4، ہب کینال اور فٹ پاتھوں، گرین بیلٹس اور سڑکوں سے تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے نظر ثانی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ انہوں نے انتظامیہ اور بلدیاتی اداروں کو شہر سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے 2 ہفتے کا وقت دیا تھا، جبکہ 1 ہفتہ مکمل ہو چکا ہے۔ انتظامیہ کے سامنے تجاوزات کا غیر قانونی عمل جاری ہے اور انتظامیہ اسے قابو کرنے کے حوالے سے بالکل بے بس نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس وے کو ستمبر کے آخری ہفتے میں عوام کے لیے کھولے جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اتوار کی پریس کانفرنس میں اپنی 1 سالہ کارکردگی پیش کرتے ہوئے بتایا کہ 1 سال میں KMC کے ریونیو میں 150% 2.8 ارب روپے کا اضافہ کیا۔ کراچی میں اضافی پانی لایا جا رہا ہے، پمپنگ اسٹیشنز بہتر بنا رہے ہیں، بہت سارے کام جاری ہیں اور مزید نئے کام شروع کریں گے۔ دکانداروں کو سستی بجلی دیں گے۔ کراچی کی 3 بڑی شاہراہوں پر سولر لائٹس لگائی جائیں گی۔ میئر کراچی نے بتایا کہ اس سال ریونیو ٹارگٹ میں کئی گنا اضافہ کریں گے۔ پرانی کینال کو تبدیل کر رہے ہیں، 6 نئے گاربیج اسٹیشنز بنا رہے ہیں، جبکہ جدید لینڈ فل سائٹ بنائی جا رہی ہے۔ ملیر اور جام صادق پل کو اثر نو تعمیر کریں گے اور ان سب منصوبوں کو مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن 31 دسمبر ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد سمیت دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر توانائی، ترقیات و منصوبہ بندی سید ناصر حسین شاہ نے کراچی شہر کی سڑکوں اور گرین بیلٹ پر تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں کہا ہے کہ سندھ حکومت کراچی کو تجاوزات سے پاک، صاف ستھرا اور خوبصورت شہر بنانے میں بلدیاتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی طرح کے تجاوزات کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ اگر شہر میں تجاوزات کے خاتمے میں کسی طرح کی کوتاہی کا مظاہرہ کیا گیا تو متعلقہ افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ شہر کو خوبصورت اور پر رونق دیکھنا نہیں چاہتے۔ کسی بھی فٹ پاتھ، گرین بیلٹ، سروس روڈ پر تجاوزات کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ، میئر اور کمشنر کراچی کو تجاوزات کے مکمل خاتمے کے لیے ہدایات دے چکے ہیں۔ DC اور پولیس ان تجاوزات کو ہٹانے میں مکمل تعاون کریں گے۔ کراچی پریس کلب کی اسکلز ڈیولپمنٹ کمیٹی اور گلوبل اویئرنیس اینڈ امپاورمنٹ نیٹ ورک کے اشتراک سے بڑھتی ہوئی آبادی کے موسمیاتی تبدیلی پر اثرات کے عنوان پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں ماہرین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں آبادی کی شرح زیادہ ہونے کی وجہ سے موسمیاتی تبدیلی کی صورتحال مزید خراب تر ہو رہی ہے۔ ملک میں گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ درختوں کی کٹائی اور بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ سیمینار سے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز، سیکریٹری کراچی پریس کلب شعیب احمد، محکمہ سماجی بہبود کی ڈائریکٹر سعیدہ شیخ، سماجی رہنما مہناز رحمان، کلائمیٹ ایکشن سینٹر کے سربراہ یاسر حسین، ماہر ماحولیات نعیم قریشی اور سیکریٹری اسکلز ڈیولپمنٹ کمیٹی ثاقب صغیر نے اظہار خیال کیا۔ جمعرات کو شہر کراچی میں جولائی کی تیسری گرم ترین رات ریکارڈ ہوئی۔ کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ ایک رات قبل بھی رواں ماہ کی گرم ترین رات ریکارڈ ہوئی تھی، جبکہ اس سے قبل 10 محرم الحرام یوم عاشور کو شہر میں دن بھر ہیٹ ویو جیسی صورتحال برقرار رہی۔ درجہ حرارت 40.5 ڈگری جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 50% رہا۔ شدید حبس و گھٹن کے سبب شہریوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ کراچی میں گرمی اور لو لگنے سے مزید ہلاکتوں کی تعداد 51 ہو گئی ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کے 3 سرد خانوں میں 4 دنوں کے دوران 320 میتوں کو رکھوایا اور غسل کرایا گیا۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے زینب جتوئی آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ PHA لاہور نے پارکوں میں فن لینڈز کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس سلسلے میں PHA نے اہل لاہور کو عالمی معیار کی سیر و تفریح کے مواقع فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گریٹر اقبال پارک اور جیلانی باغ میں جدید فن لینڈز بنائے جائیں گے، جن میں شہریوں کے لیے عالمی معیار کے جھولے اور تفریحی مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ DG PHA محمد طاہر وٹو نے فن لینڈز بنانے کے پلان کی منظوری دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ فن لینڈز بنانے کے لیے تعمیراتی کام رواں سال ہی شروع کر دیا جائے گا۔ اس منصوبے سے PHA کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ PHA نے گزشتہ مالی سال 2.5 ارب کا منافع کمایا۔
नाजरीन, अब आपको बताएं कि CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई, साबिक अमीर अलकायदा उसामा बिन लादेन का करीबी साथी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। दहशतगर्द अमीनुल हक की गिरफ्तारी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। देखिए साकिब सलीम बट की ये रिपोर्ट। DIG CTD पंजाब उस्मान अकरम गोंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमला के मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन के करीबी साथी अमीनुल हक को खुफिया इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। अप्रैल 2024 में जो लास्ट रिव्यू है UN सिक्योरिटी काउंसिल प्लस अदर जो वेस्टर्न एजेंसीज हैं, ही वाज रिपोर्टेड इन अफगानिस्तान। अभी ये रिसेंटली कहीं क्रॉस ओवर हुआ है और ये हमारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है अदर एजेंसीज के साथ, ये गुजरात से है। उस्मान अकरम ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अल-कायदा का सरकर्दा जंगजू है। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल है। DIG CTD के मुताबिक बैनुल अक़वामी सतह पर अमीनुल हक उसामा बिन लादेन के सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के तौर पर जाना जाता था। हमारे अपने भी चूँकि मुल्क के अंदर हालात अभी रिसेंटली आपने देखा है कि अफगान सॉइल से बहुत ज़्यादा ऑपरेशन इधर टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, उस हवाले से भी हमारा ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है। और आगे चल के अगर जो रेवलेशन होंगी क्या नेटवर्क है, किस पर्पज़ के लिए पाकिस्तान में आया, पर अभी जो इसकी अरेस्ट है वो ये शो करती है कि हम बिल्कुल किसी तरह के दहशतगर्द को ना हम सपोर्ट करते हैं ना हम उसको हार्बर करते हैं। उन्होंने बताया इस दहशतगर्द के पास पाकिस्तान का ID कार्ड भी है। इस दहशतगर्द के शनाख्ती कार्ड पर लाहौर और हरीपुर का एड्रेस दर्ज है। ये दहशतगर्द किस ID से ट्रैवल करके पाकिस्तान में आया, इस बारे तहकीकात की जा रही हैं। CTD ने दहशतगर्द अमीनुल हक की गिरफ्तारी का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया। नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के सबब पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया है। महकमा रेलवे ने किरायों में इजाफे से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक तमाम मुसाफिर ट्रेनों की इकॉनमी, AC स्टैंडर्ड, AC बिजनेस, AC पार्लर, AC स्लीपर क्लासेस के किरायों में 1% इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा किया गया है, जबकि किरायों में इजाफे का इतलाक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलने वाली तमाम ट्रेनों पर भी होगा। 19 जुलाई से किरायों में इजाफे का इतलाक कर दिया गया है, जिसके लिए तमाम डिवीजनल सुपरिटेंडेंट को फेयर टेबल अपडेट करने की हिदायत कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आने पर महकमा रेलवे की जानिब से मुसाफिरों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया था। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही रेलवे ने एक मरतबा फिर किरायों में इजाफा कर दिया है। नाजरीन, लाहौर में कारगिल जंग के शहीद समेत हाई प्रोफाइल शख्सियात के घरों की रैकी करके डकैती की वारदात करने वाले 10 डकैत गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान से 7 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। पोश इलाकों में मुतहरिक 3 डकैत गैंग्स अहम शख्सियात के घरों में लूटमार करने के बाद बिल-आखिर पकड़े गए। पुलिस का 7 करोड़ से जायद की बरामदगी का दावा। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के DIG इमरान किश्वर के मुताबिक तवील अरसे तक डकैती की वारदातों के माहिर गैंग्स ने डिफेंस में कारगिल जंग के शहीद मेजर के घर से लाखों रुपए और गोल्ड मेडल लूटा। मेजर टवाना शहीद जो कारगिल की जंग में शहीद हुए, उनकी जो फैमिली थी वो ईद गुजारने के लिए बाहर गए हुए थे। ये डिफेंस C के इलाके में वारदात हुई, जिसमें ज्वेलरी 112 तोले और चांदी 200 तोले और बाकी LCD और ब्रांडेड बैग वगैरह थे, और कुल मालियत 3 करोड़ रुपए इसमें हमने रिकवर किए। उसके बाद फिर डिफेंस C का ही मुकदमा है। ये हमारे रिटायर्ड SP साहब हैं अल्ताफ़ गोंदल साहब, उनकी बेटी के घर वारदात हुई थी, उसमें भी हमने सारे ये ट्रेस किए। डॉक्टर अदनान साहब हैं, इनकी भी एक वारदात हुई और उनके भी तमाम हमने मुल्ज़मान अरेस्ट किए और उनके ट्रेस किया गया और रिकवरी की। DSP ऑर्गेनाइज क्राइम मॉल टाउन फैसल शरीफ ने 10 डाकुओं के कब्जे से 7 करोड़ 39 लाख रुपए मालियत के जेवरात और नकदी भी बरामद करने का दावा किया है। जेवरात भी हैं, घड़ियां हैं, ब्रांडेड कपड़े, चांदी है, ज्वेलरी और लैपटॉप और LCDs वगैरह हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान से जारी मज़ीद तफ्तीश में अहम इंकशाफात की तवक्को है।
नाजरीन, आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाने का ऐलान किया था, जिसका मकसद नौजवानों में रवायती तालीम के साथ साथ हुनरमंद बनाने की अहमियत को उजागर करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान आबादी के लिहाज से 195 ममालिक में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। पाकिस्तान की 64% आबादी 30 बरस से कम के नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 36% हिस्सा 15 से 29 बरस के नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये नौजवान एनर्जी से भरपूर और कुछ कर दिखाने की लगन रखते हैं, मगर वसाइल की कमी समेत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। देखिए इसी पे आयशा सगीर की ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2014 में 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाने का ऐलान किया था। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवान तबके को रवायती तालीम के साथ साथ हुनरमंद बनाने की अहमियत को उजागर करना है। पाकिस्तान में भी हुकूमती सतह पर नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम का अजरा किया गया है। जनरल एजुकेशन से बहुत ज़्यादा अहमियत इस वक्त जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की है, और जिसमें कि जो हमारा विज़न भी जो है वो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट का, हमारे अदारे का यही है कि इनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन को फ़रोग़ दिया जाए। मैं टेप्टा से कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। यहाँ पर हमें कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का कोर्स कर रहा हूँ, और मुस्तकबिल में मेरा इरादा ये है कि मैं अपना कारोबार स्टार्ट कर सकूँ। रिवायती तालीम के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन से नौजवान नस्ल न सिर्फ माशी तौर पर खुद मुख्तार हो सकती है, बल्कि मुल्क की माशी तरक्की में भी किरदार अदा कर सकती है। नाजरीन, मुल्क में टेक्निकल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम देने वाले इदारे तो बहुत हैं, बस हमें अपने नौजवानों की करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। नौजवानों को हुनरमंद बनाकर मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब पूरा किया जा सकता है। अब आपको बताएं कि लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन ने 3 सरकारी हस्पतालों से मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात की चोरी और फरोख्त में मुलविस खतरनाक गिरोह के 7 मेंबरान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से करोड़ों रुपए मालियत की मुख्तलिफ किस्म की कीमती अद्वियात बरामद कर ली। मजीद बता रहे हैं साकिब सलीम भट्ट इस रिपोर्ट में। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एसपी नॉर्थ फुरकान बिलाल की सरबराही में इस मकरू धंधे में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तारी का टास्क दिया, जिन्होंने हस्पताल के अमले समेत प्राइवेट मेडिसिन डीलर को भी गिरफ्तार कर लिया। इमरान किश्वर ने बताया कि मुलजमान का सरगना जनरल हॉस्पिटल का मेन स्टोर कीपर मोहम्मद सलीम था। मकरू धंधे में मुलविस जनरल अस्पताल, गवर्नमेंट नवाज शरीफ हॉस्पिटल जक्की गेट और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मुलाजमीन शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान में हस्पताल मुलाजमीन मोहम्मद सलीम, मोहम्मद आतिफ, नदीम और ताहिर, जबकि प्राइवेट मेडिसिन डीलर अहमद रजा, मोहम्मद एहसन और सुलेमान अरशद शामिल हैं। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने पाक मेडिकोज के नाम से मेडिसिन कंपनी बनाई और बताया कि हम सरकारी अस्पतालों में दवाइयात चोरी करवाते और मेडिसिन पर लगी सरकारी मोहर को साफ करने के बाद अपनी ही बनाई गई कंपनी के जरिए मुख्तलिफ शहरों के मेडिकल स्टोर्स और प्राइवेट अस्पतालों में फरोख्त करते थे। मुलजमान से करोड़ों रुपए मालियत की मुख्तलिफ किस्म की कीमती अद्वियात बरामद करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। इसमें हमने जो रिकवरी है वो 1 करोड़ रुपए से ज़ायद हम मेडिसिन की रिकवरी कर चुके हैं, जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स की मेडिसिन हैं। ये जो सरकारी मुलाजमीन थे चूँकि इसमें इन्वॉल्व, तो हमने एंटी करप्शन को ये मैंडेट बनता है और 409 PPC में हमने इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है उनको भिजवा दिए, ताकि वो मज़ीद उसकी इन्वेस्टिगेशन, वो चूँकि वो कर सकते हैं, वो एम्पावर्ड हैं, वो ऑथराइज्ड हैं, तो वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। नाजरीन, बिजली चोरी और करप्शन के जुर्म में लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लेस्को के 4 एहलकारों को बरतरफ कर दिया गया। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक लेस्को की ब्रिज अटारी सब डिवीजन में मीटर रीडर मजहर हुसैन शाह शेखुपुरा सब डिवीजन के लाइनमैन अताउल्ला बिजली चोरी और करप्शन में मुलविस पाए गए। इन एहलकारों पर बिजली चोरी और करप्शन के इल्जामात साबित होने पर एक्सियन कोर्ट अब्दुल मालिक ने महकमाना कार्रवाई करते हुए नौकरी से बरतरफ कर दिया। दूसरी जानिब क्रीम पार्क सब डिवीजन के लाइनमैन शब्बीर अहमद, असिस्टेंट लाइनमैन रियाज खान पर भी बिजली चोरी और करप्शन के इल्जामात साबित हो गए, जिसके बाद इन्हें बरतरफ कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की हिदायत के मुताबिक करप्शन और बिजली चोरी में मुलविस सारिफीन और एहलकार में फर्क किए बगैर सजाएं दी जा रही हैं। बिजली चोर मुल्क व कौम का दुश्मन है। लेस्को रीजन से करप्शन और बिजली चोरी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं।
नाजरीन, आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में 10 मुहर्रम उल हराम मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। लाहौर में 10 मुहर्रम उल हराम को 231 मजालिस अज़ा बर्पा हुई और 40 अज़ादारी जुलूस निकाले गए, जिनकी सिक्योरिटी पर पुलिस के 11,600 से जायद अफसरान व एहलकार तैनात किए गए थे। इसी पे देखिए बिलाल गौरी की ये रिपोर्ट। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। वफाकी वजारत तालीम ने इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। 100 स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। हुकाम वजारत तालीम का कहना है कि मंसूबे का मकसद बिजली की लागत को कम करना और पायदारी को फ़रोग़ देना है। ये इक़दाम काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को इस्तेमाल करने और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। इस्लामाबाद भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। इस दौरान इंतज़ामिया की जानिब से पाबंदी पर अमल दरामद करवाने के लिए हिदायत भी जारी की गई हैं। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रोमीना खुर्शीद आलम का कहना है कि हुकूमत सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लास्टिक के ख़तरे से निमटने के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना माहौल की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। रुबीना खुर्शीद ने मज़ीद कहा कि ज़ेरे ज़मीन पानी को प्लास्टिक के मुज़र असरात से महफूज रखने के लिए इक़दामात भी नागुज़ीर हैं। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अफसोसनाक खबर। रावलपिंडी थाना RA बाज़ार के इलाके टेंच भाटा में बाप ने 2 बेटियों को कत्ल और बीवी को ज़ख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक अपनी बेटियों के गले काटने वाला मुलजिम उस्मान सरकारी इदारे का मुलाजिम है, जहां बतौर टेक्नीशियन काम करता है। वाक़या मियाँ बीवी के झगड़े के बाइस पेश आया, जबकि मुलजिम ने अपनी रगें भी काटने की कोशिश की। ज़िबा की गई कमसिन बच्चियों की उम्र 10 और 4 साल है, जिनकी शनाख्त अनूश और लारेब के नाम से की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। रावलपिंडी में चोर बरसाती नालों में सैलाब की पेशगी इतला देने वाला मुकम्मल सिस्टम चोरी करके ले गए। रावलपिंडी में वासा के वाटर लेवल गेज स्टेशन पर चोरी की दलेराना वारदात की गई, जिसमें चोर नाला लई समेत 15 बरसाती नालों में सैलाब की पेश की इतला देने वाला मुकम्मल सिस्टम ही ले उड़े। नामालूम चोरों ने वाटर लेवल गेज स्टेशन के कुंडे तेज धार आले से काटे। चोर सिस्टम की सोलर प्लेट्स, बैटरियां, कीमती कंप्यूटर्स और डिवाइसेस भी साथ ले गए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। पाक फौज के जनरल हेड क्वार्टर्स में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 97वीं तकरीब मुनक़िद हुई। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। ISPR के मुताबिक तकरीब में चीनी दिफा अताशी मेजर जनरल वांग योंग और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया और PLA को मुबारकबाद दी। तकरीब की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का क़याम की 97वीं सालगिरह की तकरीब GHQ में हुई। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। चीनी दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग योंग और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसर भी तकरीब में शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों का इस्तकबाल किया, PLA को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली हैं। दोनों ममालिक ने स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव में हमेशा एक दूसरे की हिमायत की है। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। दोनों फौजें दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। ISPR के मुताबिक चीनी सफीर ने कहा, पाक फौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही। पाक फौज ने पाकिस्तान और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। हम दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, कोई भी ताकत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और दोनों अफवाज के दरमियान भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करके वहाँ जारी तामीराती काम की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क के ज़रिए 10,000 मुलाजमतों के मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि IT पार्क पर लागत का तखमीना 25 अरब रुपये है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि IT पार्क की तामीर में ताउन पर जनूबी कोरिया की हुकूमत के मशकूर हैं। सहूलतों के एतबार से ये जदीद तरीन IT पार्क होगा। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वफाकी हुकूमत ने आइंदा 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक
पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर हो गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया और मिट्टी का तेल 1 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर महंगा किया गया। मुकम्मल तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। आवाम की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ गईं। हुकूमत ने बिजली महंगी करने के बाद मुसलसल दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दी। वजारत खजाना से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 9.99 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 275 रुपये 60 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपये 18 पैसे बढ़ाई गई है, जिसके बाद फी लीटर डीजल 283 रुपये 63 पैसे पर पहुंच गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। ये कीमतें आइंदा 15 रोज तक लागू रहेंगी। महंगाई के सताए अवाम और ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। कोई भी मुल्क है वहाँ पे बाहर अवाम आ जाती है और इनकलाब आ जाता है, यहाँ पे इनकलाब वाली बात कोई नहीं है। ये बहुत सरासर ज़्यादती है। अब बिजली का बिल देखो, मेरे खुद ज़ाती 42,000 रुपये घर का बिल बिजली का बिल आया। मैंने 22,000 रुपये किराया देना और चला रहा हूँ बाइक का, इसमें मुझे बच रखा है। शहरियों का कहना है हुकूमत अपने अखराजात कम करने की बजाय अवाम पर मुसलसल जुल्म ढा रही है। हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी ने पाकिस्तान समेत भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक में कई IT सिस्टम्स को मुतासिर किया। सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस, बैंकों और सुपर मार्केटों की खिदमात भी मुतासिर हुई हैं। दुनिया भर में कई परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। इस बंदिश की वजह से माइक्रोसॉफ्ट लैपटॉप्स और कंप्यूटर सिस्टम पर नीली स्क्रीन नमूदार हो गई और सार्फिन अपने सिस्टम तक रसाई हासिल करने से कासिर रहे। माइक्रोसॉफ्ट में ये तकनीकी खराबी किस तरह नमूदार हुई, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में तकनीकी खराबी। दुनिया भर में विंडोज पर चलने वाले सिस्टम क्रैश कर गए। दुनिया भर में हजारों परवाजें मुतासिर। तिब्बी और बैंकिंग सेक्टर में सहूलियात तातुल का शिकार हैं। मीडिया आउटलेट्स और IT के शोबे ऑफ एयर हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक कई ममालिक में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर चलने वाली कंप्यूटर स्क्रीन नीली हो गयी। ये खराबी ज्यादातर विंडोज 10 वाले कंप्यूटर्स में पेश आई। अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी और इटली समेत दुनिया भर में 1400 परवाजें मनसूख हो गईं। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का रश लग गया। जर्मनी और जनूबी अफ्रीका की बैंकिंग सर्विसेज मुश्किलात का शिकार हो गईं। लंदन में इंटरनेट बंदिश से स्टॉक मार्केट मुतासिर हो गई। फ्रांस में बहरी जहाजों की रवानी मुतासिर होने से पोर्ट बहरी जहाजों से भर गया। उधर माइक्रोसॉफ्ट ने तकनीकी खराबी का इल्जाम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्राउड स्ट्राइक पर डाल दिया। कहा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में मसाइल क्राउड स्ट्राइक की फैल्कन सेंसर नामी अपडेट से आए हैं। क्राउड स्ट्राइक के CEO ने मीडिया से गुफ्तगू में तकनीकी खराबी से मुतासर होने वाले शहरियों से माजरत की और कहा तकनीकी खराबी एक गलत अपडेट के बायस पेश आई है। खराबी की निशानदही के बाद इसे ठीक कर लिया गया है। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।